ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर स्वभाव और स्वधर्म शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करथिले। आज से संपर्क में अधिक किछि आलोचना करिबा। श्री अरविंद एठारे कहउछंती जे मनुष्य मध्य चतुर्वर्णर जो बाह्य परिकल्पना करा जाइछि ताहा दिव्य कर्मधारार यही सत्यर केवल अपेक्षाकृत बाह्य क्रिया सहित संपृक्त। गुण त्रयर क्रिया मध्यरे एहार कार्य प्रणालीर केवल गोटे मात्र दिगरे एहा सीमाबद्ध। एहा सत्य जे एही जीवन रे मनुष्य मोटामोटी चारि श्रेणीर अंतर्गत। बुझिबा। श्री अरविंद कहउछंती गीता ग्रंथरे जो चतुर्वर्ण मया सृष्ट कुहागला तार गोटे व्यावहारिक अर्थ अच्छी पुणी तात्विक अर्थ भी अच्छी। समाज रे वास्तवता दृष्टि देखिले चारि वर्णर स्थिति अच्छी। इटा बाहरे भितरे मध्य प्रत्येक मनुष्य भितरे चारोटी वर्णर समाहार प्रकृति दृष्टि अच्छी। अर्थ गीता ग्रंथर चतुर्वर्ण मया सृष्ट बाहरे ओ भितरे प्रत्येक व्यक्ति भितर चारोटी श्रेणीर लोकंकर व्यक्तित्व अच्छी। यथा ज्ञानर मनुष्य, पराक्रमर मनुष्य बल क्षत्रिय, उत्पादनशील मनुष्य वैश्य एवं अमित परिश्रम और सेवार मनुष्य शूद्र। ता माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ए चारि वर्णर व्यक्तित्व प्रत्येक व्यक्ति भितरे अच्छी। अर्थ से व्यक्ति ज्ञान चर्चा करुच्ची, से व्यक्ति पुणी क्षत्रियर स्वभाव अनुसार से उत्पादन करुच्ची। क्षत्रियर स्वभाव अनुसार खाली कौन सब जीवन सारा खाली चर्चा करुच्ची ज्ञानर। सी केतेबेले ज्ञान चर्चा करुच्ची तो केतेबेले से उत्पादन करुच्ची, शस्य उत्पादन हो कि तार ये जो वाणिज्य व्यवसायगत जहाँ हो। क्षत्रिय हूँ सुरक्षा, आत्मसुरक्षा हो कि अन्य मानकर सुरक्षा हो एक भी सी करुच्ची। ता सहित पुणी से करुच्ची अमित परिश्रम करुच्ची, जहाँ को आम कहूँ वैश्य बोलिक जहाँ कहूँ परिश्रम से करुच्ची। आउ सेवा मध्य से भी सेवा करुच्ची। श्रीरामकृष्ण से कथा कहिले जे त्रिविध जो गुण मनीष भितर अच्छी सत्व रज आउ तम, से तीनी गुण भेदरे यज्ञ तीन प्रकार आगुरी आम पढ़ाई, दान तीन प्रकार, तपस्या मध्य तीन प्रकार। दान अर्थ बुझा गले कह जाउची किपरि ना मनुसंहितारे कह जाउची जे कली जुगरे दान होउची मुख्य। कहगला मनुसंहितारे ततः परं कृते जुगे त्रेतयां ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञमेवाहु दान मेकं कलौ जुगे। तार अर्थ है जे सत्य जुगरे तपस्या, त्रेतया जुगरे ज्ञान, द्वापर जुगरे यज्ञ आ कली जुगरे दान। यही दान पुणी से कहते किपरि ना चारि प्रकारर दान अच्छी। ज्ञान दान, विद्यादान, प्राणदान, अन्नदान, चारि प्रकार दान अच्छी कली जुगरे। प्रथम होउची ज्ञान, जो कथा कहगला जे ज्ञान चर्चा प्रत्येक मनुष्य भितर अच्छी। आग्रह अच्छी अंततः शुणवाकू जानिबाकू, सेटा होउची ज्ञान चर्चार गोटे गुण लक्षण। हेले प्रथम प्रकार कहले ज्ञान दान। ज्ञान दान बोले
अध्यात्म ज्ञान। आमर ये चर्चा होची ये होची असल ज्ञान चर्चा होची। प्रथम 1 नंबर। 2 नंबर होची विद्यादान। केमिस्ट्री फिजिक्स कंप्यूटर ये जो दान या कहते विद्यादान 2 नंबर। 3 नंबर होची प्राणदान। प्राणदान रे जीव सेवा पथि दबा औषध दबा एगुड़ा हूँ प्राणदानर अंतर्भुक्त। आ अन्नदान आमे जानिचे अन्नदान। तेणु ये 4 प्रकार दान कली जुगरे अच्छी। 4 श्रेणीर मनीष 4 प्रकार दान कली जुगरे अच्छी। यही श्रेणी विभाग गुड़िक मूल प्रकृतिगत नुहे मात्र एगुड़िक आमମାନଙ୍କର मानवत्वर आत्मविकासर विभिन्न स्तर बुझा खाली एगुड़ाक प्रकृति देइछि कौन पाई डेभलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस पाई। अर्थ प्रत्येक मनीष भितर ज्ञान पाई आग्रह अच्छी तार कॉन्शियसनेस डेभलप करियो बोली किछि उत्पादन करिवो संग्रह करिवो सेतिपाई मध्य तार सेटा भी तार डेभलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस खाइबो पिंधिबो रहिबो सेटा भी तार कॉन्शियसनेस डेभलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। सेतिके केवल नुहे ता सहित सी परिश्रम भी करिवो से परिश्रम कले मध्य तार श्रम मध्य तार डेभलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। सेवा जो करिवो रोगीर सेवा हो कि दुर्गत मानकर सेवा हो असुविधार पड़थिबा लोकर सेवा हो जो सेवा करिवो सी मध्य तार डेभलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। तेणु प्रत्येक व्यक्ति भितर ए 4टा वर्णर गुण अच्छी फॉर देयर सेल्फ डेभलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। मनुष्य यथेष्ट अज्ञान और अप्रवृत्तिर भार बहन करी जीवन यात्रा आरंभ करे ताहार प्रथम अवस्था हेउची अमित परिश्रमर शरीरर प्रयोजन प्राणर प्रेरणा प्रकृतिर अलंघ्य नियम ताहार पशुसुलभ आलस्य को यही परिश्रम करने को बाध्य करे। तापर प्रभु कहउछन्ति किपरि भाबरे ए 4टा वर्णर बा 4टा जाक जो प्रकृतिर गुण गुण 4टा का जो व्यवस्था मनुष्य भितर केमिति आरंभ हुए तापर केमिति चले 4टा जाक कथा ज्ञान श्रम जो उत्पादन आ सेवा केमिति हुए ना प्रथमे कहले जीवन यात्रा जो आरंभ हुए सेतेबेले तो ज्ञानर चर्चा पे आग्रह न थाए सेतेबेले थाए ये शारीरिक परिश्रम श्रम या एक कथा गुड़िक बेसी दरकार आग्रह सेतेबेले आसे प्राणर प्रेरणाटा जोर थाए गोटे पिलाटी एते दौड़ी पारिबो कौन वयस्क लोक से दौड़ी पारिबो तो प्राणर प्रेरणा ताकू कर्मक्षम करे प्राथमिक अवस्था तापरे प्रयोजन गोटे सीमा अतिरिक्त परिश्रम करने को समाज साक्षात भाव में गौण भाव में बाध्य करे जो मैंने एपर्यंत तामसिकतार अधीन से माने शूद्र किंतु जो माने केवल जीवन सारा श्रम उपर अधिक रु अधिक केवल गुरुत्व देइछंती आउ अन्य चेतना आड़ को जीवाक चाहूना से शूद्र पदवाच्य कुहा जीव कारण से सबुबले कर्म करिबारे व्यस्त समाजर दास श्रेणी से समाज को से शारीरिक श्रम दान करती कहले खराब नहीं शूद्र शब्द खराब शब्द नुहे सबु वर्णर महत्व अच्छी एवं सबु वर्ण मिसिले पूर्णांग विकास हम खाली ज्ञान चर्चा हेले हेबनी खाली सेवा कले हेबनी खाली तमे धाइले हेबनी सबु मिसिले गोटे इंटीग्रिटी आसीबो पूर्णता आसीबो ताहा व्यत सामाजिक जीवन बहुमुखी धारा से अधिकतर उन्नत मनुष्य तुलन में अधिक किसी दे पारती ना खाली श्रम कले बहुत बेसी समाज को दे हेब ना अथवा खूब अल्प दे था क्रियाशील होगा द्वारा मनुष्य निज भितर रजगुणर विकास करे। ये जो दौड़ा दौड़ी प्राणिक प्रवेग
ये होची तामसिकतार लक्षण शूद्रतार लक्षण से ता सांगे गोटे इंटर कनेक्टेड अच्छी रजगुणटा तम गुण आसला मात्रे के रजगुण मिसीज रजगुणर चिन्ह होची कौन आडंबर लोके जानिले कि नहीं जस मिलला कि नहीं मुझे धाइली एत परिश्रम कली भोजी पाई मते लोक चिन्हिले कि नहीं इते लोकंकर रोसई कली भल हैला कि नहीं सर्टिफिकेट रजगुण क्रियाशील रजगुण एवं ए स्तर में आम द्वितीय श्रेणी मनुष्यर परिचय पाऊ तम गुण तापर रजगुण ता संगे मिसीज सेपरी व्यक्ति प्रयोजन सृष्टि उत्पादन संचय अर्जन अधिकार भोगर निरंतर प्रेरणा द्वारा परिचालित हुए हेले सेमती व्यक्ति कौन करे ना उत्पादन करिवो संचय करिवो अर्जन करिवो खर्च करिवो इत्यादि से मध्यवित्त आर्थिक और प्राणिक मानव वैश्य जे खाली परिश्रम कले शूद्र ता सांगे मिसीगला रजगुण से जस प्रशंसा तापर आसला वैश्य मानकर काम कौन ना सी हेले जे प्राणिक मानव से किछि उत्पादन कले संचय कले भोग कले एमती एमती कथा सब से माने हेले वैश्य श्रेणी खाली परिश्रम सहित संचय पुणी खर्च एगुड़ाक जे ठीक भाव में कले से होचंदी वैश्य श्रेणीर आम मानकर साधारण प्रकृतिर राजसिकता और सक्रियतार आहरी उच्चतर स्तर में आम देखा पाऊ एपरी कर्मशील मानव जार थाए अधिकतर प्रबल इच्छा शक्ति आउ टिकिए पुणी अधिक हो गले भारी इच्छा शक्ति प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति आउ तांकर निर्भीकता से पुणी आसव उच्च आशा कर्म करिवार युद्ध करिवार निजर इच्छा को सफल करिवार यही सब है क्षत्रिय धर्म ताने आरंभ है शूद्रतारू तापरे वैश्यता तापरे आसिला क्षत्रियता प्रत्येक मनुष्य भितर एमती अच्छी से योद्धा नेता शासक सामंत राजा ये भाव तार आसव कहार क्षत्रिय भावापन्नता क्षत्रिय तो बाहर कथा पड़ी भीतर कथा पड़ला मनीष भितर यही भाव सबू आसब आरंभ हम शूद्रतारू तापरे हम वैश्यता को तापरे हम से क्षत्रिय भाव को क्षत्रिय भाव कौन राजत्व शासक हवा क्षमता जाहिर करवा ये सब आस्ते आस्ते ता भितर आसब से नेता हब चाहब नेता हवा को सामंत हवा को से क्षत्रियता जोठारे सात्विक मनर प्राधान्य थाए सेठारे आम माने देखू ब्राह्मण तापरे सात्विकता मध्य आसब ये चारिटा जाक गुण ता भितर अच्छी जेमिति के फूलर ये चारिटा पाखुड़ा एमती अच्छी खाली फुटबार अच्छी गोटे आग फुटला तापर आ गोटे फुटला तापर आ गोटे फुटला आ गोटे चारिटा जाक गुण फुटी गले पूर्णता आस ता अर्थ ब्राह्मणत्व बा ज्ञान आसीगले जे पलई जीव क्षत्रियत्व ता नुहे से थाईकि आसब ता भीतर इंटर कनेक्टेड ही सब आसवे किंतु पिलादिन हठात ज्ञान आसब ना टी बयस हो गले ज्ञान पे आग्रह हम आमे अति सान पिला कौन अध्यात्म ज्ञान बुझेवा उचित कि संभव कि हेनी तांकु दौड़ा दौड़ी खेल कसरत सेठारे आमे माने देखू ब्राह्मण तांकर प्रवृत्ति ज्ञानर अभिमुखी ब्राह्मण अर्थ कौन ज्ञान पाई आग्रह जार अधिक सी ब्राह्मण पदवाच्य बा जो ज्ञान पाई आकांक्षा मनुष्य जीवन में जेते बेले आसे सेते बेले बुझा कह जो ब्राह्मणत्व आसला ना पैता नहीं पैता दरकार नहीं ब्राह्मण पे गोटे पैता दरकार नहीं ब्राह्मण आ पैता केते बेले जोड़ा है कहीं जाना तांकर प्रवृत्ति ज्ञानर अभिमुखी से जीवन धारा रे रक्षण करती चिंता मनोभाव विचार शक्ति सत्यर अनुसंधिच्छा
ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଚିହ୍ନ। ହେଲେ ଏଇ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ହେଲେ ହେବନି, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବି ଦରକାର, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବି ଦରକାର, ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ବି ଦରକାର। ସବୁ କଥା ମିଶିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ କଥା ଅଳ୍ପେକରେ କହିଦେଲେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୟା ସୃଷ୍ଟ, ତାର ଅସଲ ମାର୍ମିକ ଅର୍ଥଟା ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଥିରେ ବୁଝାଇଲେ। ଯାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭାଷ୍ୟରେ ଏପରି ବୁଝାଯାଇ ନାହିଁ। ତା ଇନର ମିନିଂଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ এই ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ସେ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଅଛି, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣର କଥା, ସେ ବର୍ଣ୍ଣର ଇନର ମିନିଂଟାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ 4 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଏ 4ଟା ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି। ଯଦି ଏ 4ଟା ଯାକ ନ ଫୁଟିଲା ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ହେଲାନି। ବିକଶିତ ବା ଅବିକଶିତ ହେଉ, ଉଦାର କିମ୍ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଦମିତ କିମ୍ବା ପ୍ରକଟ ହେଉ, ମାନବ ପ୍ରକୃତିରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ 4ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର କିଛି ନା କିଛି ଅଂଶ ବିଦ୍ୟମାନ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଏହି 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି କମ୍, 4ଟା ଯାକ ମିଶିଲେ ହୁଏତ 100 ହେବ, 25 ନୁହଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି କଥାକୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 4ଟା ଯାକ ମିଶିଲେ 100 ହେବ, କାହାର କେଉଁଟା 33, କେଉଁଟା 27, କେଉଁଟା 40 ସମାନ ହେବନି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ତାର ସ୍ୱଧର୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ। କାହାକୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ତାମାନେ ବୁଝିଗଲା ନା? 4ଟା ଯାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେବା। ନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଲୋକ? ତା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ବି ତାଙ୍କର ଅଛି। କାହାକୁ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ତାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚିତ୍ର ବିଦ୍ୟା ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କ'ଣ ତାର ଆଉ ସେ ଖାଉନି ନା ପିନ୍ଧୁନି? ଚିତ୍ର କରୁଛି, ଖାଲି ଏମିତି ନ ପିନ୍ଧିକିରି ଖାଲି ବୁଲୁଛି, ଚିତ୍ର କରୁଛି। ତେଣୁ କାହାର କେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ତାର ସ୍ୱଧର୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଛି। ଜଣେ ଜଣେ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏଇ କାମଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଏଇ କାମଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ନା ଏଇ ଲୁହା ବାଡ଼େଇବା କାମଟି। ହଁ, ମୋତେ ଏଉଟା ବାଗ, ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆସିବି ସେଇ କାମଟି କରିବି। କାହାକୁ କେଉଁ କାମ ଦେଖିବେ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବଗିଚା ସଜାଡ଼ିବା, ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ତିଆରି କରିବା, ନିଜେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଘାସ ବାଛିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଅସୁବିଧା? କାହାକୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ? ଅଛି। ତା ବୋଲି ଦିନ ଯାକ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଗବତ ଶୁଣାଟା ହେଲା ଜ୍ଞାନର କଥା, ଦିନ ଯାକ କାମ କରିବାଟା ହେଲା ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଯାହା ଆଉ ହେଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ତାହାର ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟାଧାରାରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକାର କରିଥାଏ ମନେ ହୁଏ। ସକଳ ସମାଜରେ ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର 4ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେପରି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଆମମାନେ ଯଦି କେବଳ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ବ୍ୟବସାୟମୂଳକ ସମାଜ ଗଠନ କରୁ, ଅଥବା ଆଧୁନିକତମ ମନ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ୟୁରୋପର ଏକ ଅଂଶରେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ସମର୍ଥିତ ହେଉଛି, ସେହିପରି ସମାଜର ଅଧସ୍ତନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଘେନି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରମିକ ସମାଜ, ଗୋଟିଏ ଶୂଦ୍ର ସମାଜ ଗଠନ କରୁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ 4 ଶ୍ରେଣୀ ବିଦ୍ୟମାନ ହେବ। କହିଲେ ଆମେ ଯେତେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଭାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଣତା ଅଛି।
କ'ଣ ପ୍ରବଣତା ଅଛି ଚାରିଟା ଯାକର? ଆମେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ଭାଗ କରୁ, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନାଇଁ 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 ଇଏ କାମ କରିବେନି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ କାମ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିବେନି, ସେ ଖାଲି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟି ଆଣିକି ଦିଅ, ସେ ଯେତେ ପାରନ୍ତୁ ବଜାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକିଏ ଯାଇ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କର୍ମ ଟିକେ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ସିଏ ଯେତେ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଯେତେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ରଜାମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି କ'ଣ ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ପଣ୍ଡିତ ରଖିଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରଖିଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ରାଜଗୁରୁ ଭାବରେ, ଶୁଣୁଥିବେ ଜ୍ଞାନ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଏ କମ୍ କିଏ ଅଧିକ କେଉଁ ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ସମାଜ ହେଉ, ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ସମାଜ ହେଉ, ଗୋଟେ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜ ହେଉ, ଆମେ ଯଦି ବା ଭାଗ କରିଦେବା ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କଥା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କିଛି ନା କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଛି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶ୍ରେଣୀ ରହିବେ, ସେମାନେ ନୀତି ସତ୍ୟ ଓ ନିୟାମକ ବିଧାନର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବେ। ଶ୍ରମ ଶିଳ୍ପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ନେତା ରହିବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ପାଦନମୂଳକ କ୍ରିୟାକୁ ନିମିତ୍ତ କରି ନିଜର ସାହସିକତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବେ। କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଧନ ଉପାର୍ଜନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ଧରଣର ବହୁ ଲୋକ ରହିବେ। ସେ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଚାରିଟା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ପୁଣି ସମାଜରେ ତୁମେ ଯେତେ ଯାହା କହ ସେ ଚାରି ଭାଗ ହେଇଯିବେ, ମନକୁ ହେଇଯିବେ। ମନକୁ ହେଇଯିବେ ନା, ମନକୁ ମାନେ ଆମେ ଟାଇଟଲ କଥା ପଡ଼ିନି, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାକୁ ମନ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ, ସେତେବେଳକୁ ଆଗ୍ରହରେ ବାହାରିଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଗ୍ରହ ନଥାଉ ପଛେ, ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନୃତ୍ୟନ୍ତି ଭୋଜନେ ବିପ୍ରା, ସେ ବୋଲିବେ ଶ୍ଲୋକ, କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ସେ କରି ଯାହା ପଛେ ଯେମିତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭାଗ କର, ଚାରି ପ୍ରକାର ଭାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର କେଉଁ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲିନେସନ୍ ଅଧିକ ଥିବ, କମ୍ ଥିବ। ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରମର ପୁରସ୍କାର ଲାଭରେ ପରିତୃପ୍ତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରର ବିଷୟ, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗଠନ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ମାନବ ଜାତିରେ ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଯୋଗିତା ରହନ୍ତା ନାହିଁ। କହିଲେ ଯଦି ଏମିତି ଚାରି ଭାଗ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ, ଏ ବାହାର କଥା ପଡ଼ିଲାଣି, ବାହାରେ ଯଦି ଚାରି ଭାଗ କରି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିଦିଆଯାଆନ୍ତା ଯେ ତୁମେ ଏଇ କାମ କରିବ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳି ପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେହେତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏଇ କାମ କରିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବଢ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିବାର କଥା ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବଢ଼େ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ବଳ ଦ୍ୱାରା, ସେବା ଦ୍ୱାରା, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ମିଶିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହେଁ, କି କେବଳ ଚାଷବାସ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହେଁ, କି କେବଳ ନେତା ହେବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହେଁ, କି କେବଳ ସେବା କାମ କରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହେଁ। ଏସବୁର ମହତ୍ଵ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଅଧିକ ହେଲେ ଏହାର କେବଳ ଏହି ଅର୍ଥ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି କ୍ରମ ବିକାଶର ଏହିପରି ସୋପାନ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି, କାହିଁକି ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଭବିତବ୍ୟ। ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କିଛି ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଭିତ୍ତିରେ, କିଛି ମୂଳଦୁଆ ନଥିଲେ ଏତିକି ବାଟ ଆମେ ନୁହେଁ, କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବି ହେଉ, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ବି ହେଉ,
जड़े चित्रशिल्पी हो, जड़े कृषक हो, जड़े श्रमिक हो, जड़े सैनिक हो, जदि धर जन को जाकि भिड़िकी सैनिक ठिया करदेव, सी आग को जी जी पछकू सात से आसिक शेष को निजे पड़ज, पड़गले तक छाड़देवे आ कौन यहाँ कौन सैनिक या कम भिड़िकी आणलु बोली तो पछकू जाकि पड़गला छाड़देवे ना ताको से कथा कहते जे जेते जेते हेले मध्य आमको आगू को ही जीवाकू होउची आम स्वभाव आम स्वधर्म को नहीं ता सेटा होची डिवाइन प्लान, सेटा होची इवोल्यूशन, सेटा होची विवर्तन। डिवाइन प्लान कौन ना डिवाइन प्लान होची चेतना निज ठारू निजे कमी 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 जाई निश्चेतना रे परिणत होईछि। निश्चेतना रू चेतनार जो इति टिके स्पार्क पुणी बढ़ी 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 पूरा अति चेतना पर्यंत जीव ता ना होची डिवाइन प्लान। आमर आध्यात्मिकता अनुसार विज्ञान अनुसार विवर्तन अर्थ निश्चेतना रू जड़ डेवलपमेंट है अर्थ सेटा विवर्तन है निश्चेतना रू जड़ सृष्टि है विवर्तित बाट दे तापरे प्राण आसिला विवर्तन है तापरे मन आसिला विवर्तन है मन रे पुणी केते प्रकार मन मनर सीमा नहीं। मनोवैज्ञानिक माने मध्य मन को एपर्यंत विश्लेषण करि पारि नाहंती कहते 1/10 आम कर मनोवैज्ञानिक विश्वर केते प्रकार माने मन इते सूक्ष्म जे ताकू कौनसी धरी हबनी ताकू कौनसी बाग्य धरी हबनी माने एमती हाथ पंझारे नुहे को बाग्य ताकू मापी हबनी ताकू बांटी हबनी ताकू रखी हबनी ताकू विश्लेषण करी हबनी ताकू बुझी भी हबनी क्या मन को सी इते सूक्ष्म प्राण को हेले टिके इते टिके बुझी हब मन को बुझी हबनी कारण मन 8:03 मिनिट्रे जेपरी 5 बेलू बदली गलानी 8:05 बेलू किंतु प्राण टिके समय हुए तो टिके स्थायी ही रहिबो बुझी होछ ना नहीं। प्राण ठू मन आउरी सूक्ष्म देह ठू प्राण आउरी सूक्ष्म देह ठू प्राण आउरी सूक्ष्म प्राण रु मन आउरी सूक्ष्म तेणु सी एठी से कहउछ जे जिते जिते डेवलपमेंट होउची अर्थ प्राणी ठारू मनीष आग को जाउची भगवान पाख आड़े को जाउची पत्थर ठारू प्राणीटीए भगवान आउ टिके पाखु को जाउची पाखु मान लगी जाए माँ आम को लगिगलु यदि हिमालय एठी भगवान अछंती ताहले पत्थर एते टिके जाइची प्राणी आउ टिके जाइची आमे आउ टिके जाइछु आउरी बहुत बाट जीवाकू अछि को माध्यम रे जाइछु स्वभाव आउ स्वधर्म जहार जो स्वभाव से स्वभाव को भित्ति करी भगवान का आड़ को जाई पारे कारण से स्वभाव को सी बाछि से कह जाउछि जे पिला मानकर प्रतिभा को तमे दाबी दियो नाही खेलिबा को चाहूची सुजोग दियो चित्र करबा को कहूची गीत गाइबा को चाहूची अर्थ तार स्वभाव सेटा स्वभावटा द्वारा से आग को ही जीव आ प्रत्येक व्यक्तिर काम होउची आगु को जीवा अर्थ भगवान को निकटवर्ती हवा जीए जेते आगु को जाई पारिला से सेते पा नेचुराली सेते पाख ही आसिला
ନା ଜଣେ କହିବ ମୋର ପାଖ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ କହିବେ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମିତି ବୁଲୁଥା, କିଏ ମନା କରୁଛି। ଜଣେ କହିବ ନା ମୋର ପାଖ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଆଲୁଅ ପାଖକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖ ଆଡ଼ିକି ଯିବି, ଭଗବାନ କ'ଣ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତି, ବିରାଟ ଚେତନା, ଏକ ବିରାଟ ଆନନ୍ଦ, ଏକ ବିରାଟ ଆଲୋକ, ବିରାଟ ଅମରତ୍ୱ, ମାନେ ତାହାକୁ ମାପି ହେବନି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ। ନଦୀର ବାଟ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଭେଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଟ ନାହିଁ। ନା ବାଟ ନଥିଲେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ନା ପଚିଯିବ, ବାନ୍ଧିଦେଲେ ପଚିଯିବ, ପଙ୍କ ହୋଇଯିବ। ପାଣି ଯଦି ପ୍ରବାହିତ ନ ହେଲା କ'ଣ ହେବ? ପଙ୍କ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଗଲେ ଚାଲ। ତେଣୁ ମଣିଷ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଆସିছে ଆଗକୁ। ଯଦି ସିଏ ତାର ଅହଂ ବଳରେ କହିବ ମୁଁ ଜମାରୁ ମୁଁ ରହିବି ଏଇଠି, ମୁଁ କିଛି ଭ ଅକ୍ଷର ଧରିବିନି, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଯେଉଁଦିନ ମୋର ତିଥି ଥିବ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି ଖସିବି, କାରଣ ଟିକେଟ ଆଗରୁ ହେଇଛି। ଟ୍ରେନଟା ଆସିବାର ବାକି ଅଛି, ବଳେ ଆସିବ। ଭଗବାନ କ'ଣ ଟ୍ରେନଟାକୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିବେ? ଟ୍ରେନଟା ତ ମନକୁ ଆସିବ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଡାକିଲେ କ'ଣ ମୋର ହଜମ ହେବନି? ଦେଖିବା, ମୁଁ ଏଇଲେ 8 ଦିନ ଡାକିବିନି, ବାନ୍ତି ହେବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ହେବନି, ବାନ୍ତି ହେବନି। ତେଣୁ ଏ ଆଗକୁ ଯିବା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭିତରର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସେ କଥାଟା ଅଛି। କାହାକୁ କେତେ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଉଛି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିଏ ବେଶୀ ଖୋଜିକିରି ଯାଉଛି ନା ମୁଁ ଯିବି, କିଏ କହୁଛି ଦେଖିବା ସୁବିଧା ହେଲେ ଯିବା, ଆଉ କିଏ କହୁଛି ରହ ଟିକେ କାମଦାମ ସରୁ, ଯିବାନି କ'ଣ? ଯିବାନି ଆଉ କ'ଣ, ସେଇ କାମଟା ତ କରିବା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଟିକେ କରିବାନି ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ କିଏ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ତୁମେ ଯାଉନ ଏଇ ଯେଉଁ ବାନା ଧରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବସି, ସେଥିରେ ମିଳିବ ସିନା। ହଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଅସଲ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ଏହିପରି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ମତ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ତାମସିକ, ରଜତାମସିକ, ରାଜସିକ, ରଜସାତ୍ଵିକ ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାତ୍ଵିକ ପ୍ରକୃତି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ, ନା ନଗଲେ ଦିନେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ନଦୀ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଦେଖିବା ମୋତେ କିଏ ନେବ, ତାକୁ ସେ ଭିତରୁ ଠେଲିକିରି କ୍ରାସିଂ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଆସିବ, ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବ। ସେ ଡେଲିବରେଟଲି ଯିବ କି କ୍ରାସିଂ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସରେ ପଡ଼ିକିରି ଯିବ, ସେଇଟା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କୋଉଆଡ଼ିକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ବିବର୍ତ୍ତନରେ। ଭିତ୍ତି ଯେ ସାତ୍ଵିକ ପ୍ରକୃତି ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ତାମସିକତାରୁ ରାଜସିକତା ବାଟ ଦେଇ ସାତ୍ଵିକତାରେ ପହଞ୍ଚି ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ତାମସିକତାରୁ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାମସିକତାରୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାମସିକତା ହିଁ ଅହଂ। କହିବା କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ତ୍ୱରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆମେ ବାଟ ଦେଇ ସେରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, କ'ଣ କହିଲି? ସେରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ଆରମ୍ଭ କିନ୍ତୁ ମୁରୁ ହେବ, ନହେଲେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେବ କେମିତି? ଅର୍ଥାତ୍ ତାମସିକତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମୁଁ ମୋରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋରରେ ରହିଗଲେ ହେବନି। ମୁଁ ମୋରରୁ ଆମେ ଆମର, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର। ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ କାହାର? ଭଗବାନଙ୍କର। ସେ ବଡ଼, ସେ ସବୁ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆମର ବୋଲି କହୁଥିଲି ଦିନେ, ଇଏ ଆମ ଦେଶର, ଇଏ ଆମ ଭାଷାର, ଇଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ବୋଲି ଦିନେ କହୁଥିଲି ନା, ସିଏ ତାଙ୍କର। ମାନେ ମୋ ଦେଶ ତାଙ୍କର, ସେ ଦେଶ ବି ତାଙ୍କର, ସେ ଦେଶ ବି ତାଙ୍କର, ସେ ଦେଶ ବି ତାଙ୍କର। ସବୁ ଦେଶ ତାଙ୍କର, ସବୁ ଭାଷା ତାଙ୍କର, ସବୁ ସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କର। ସେରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ସେରୁ ହବନି, ଆରମ୍ଭ ହବ ମୁରୁ। ମୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଆମେ ବାଟ ଦେଇ ସେରେ ପହଞ୍ଚିବା। ମୋର ବାଟ ଦେଇ, ଆମର ବାଟ ଦେଇ ତାଙ୍କରରେ ପହଞ୍ଚିବା ହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନ, ହିଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା, ଏସବୁର ମହତ୍ତ୍ୱ ତାହା ଜଣେଇବାକୁ ଯେ ମୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବିବ୍ରତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁରେ ରହ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୋଇଲେ କି ବାବାଜୀ ହେବାଟା କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ବାବାଜୀ ହେଲେ ବି ସେଇଆ। ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା। ମୁରୁ ଯାଇ ପୁଣି ଟିକେ ଆମେରୁ ସେକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ନିଜଠାରୁ ମୁକୁଳେଇବା। ହେଲେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ଓ ତହିଁରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ହେବ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ମମତ୍ୱ ବୋଧ। ପ୍ରତି କି ଜ୍ଞାନ? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ଓ ତହିଁରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସେଇ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ସାଧନ କରିବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଗୀତା ସେ ଯେପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିছে, ଶୂଦ୍ର ଓ ଚଣ୍ଡାଳ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମୁକ୍ତି ଓ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇପାରେ, ଏକଥାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ଆସିଗଲେ ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତା ନୁହେଁ। ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକର ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଉ ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଅର୍ଥାତ କେବଳ 3 ଗୁଣର ବା ସତ୍ୱଗୁଣ ଆସିଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବନି, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ମୂଳ ସତ୍ୟଟି ଗୋଟିଏ ବାହାରର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏମିତି ସତ୍ୟରେ କ'ଣ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଏମିତି କ'ଣ ବାହାରର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଭିତର। ଅର୍ଥ ଅହଂର ଜ୍ଞାନରୁ ଅତିକ୍ରମ କରି 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 ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚିବ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରୁ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନରେ ପହଞ୍ଚିବ, ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନରୁ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଜ୍ଞାନରେ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ଅହଂରୁ। କାରଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅହଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିକୃତ ରୂପ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅହଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିକୃତ ରୂପ, ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯଦି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଅହଂ ହେଉଛି ତା'ର ଶେଷ ଡଟ୍। ସରଳ ରେଖାର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଆର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲିଭିଲା ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି, ମାନେ ଦିଶୁନି। ସେଇ ଡଟ୍ଟା ବଢ଼ି 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 ଗଲେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ, ସରଳ ରେଖାଟା ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ବିକୃତ ରୂପ ହେଉଛି ଅହଂ, ଅହଂର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଅହଂଟା ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ। ହେଲେ ମୂଳ ସତ୍ୟଟି ଗୋଟିଏ ବାହାରର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ସକଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସତ୍ତାର ଶକ୍ତି।
अध्यात्म प्रकृतिर चतुर्विध सक्रिय शक्तिर सत्य। तेणु अध्यात्म चेतना केवल ज्ञान उपर निर्भर करेनि, शक्ति, सुरक्षा, परिश्रम, ये सबू कथा को नहीं अध्यात्म ज्ञान बा आध्यात्मिकतार स्थिति। ताहा हेला ज्ञानर सत्ता, बल और शक्तिर सत्ता, परस्पर सहित संबंध आदान प्रदान, जहाँ को आम कहूँ वैश्य भाव, जो आम दब दण नेण आणव बिकिला थोइला पुणी आणला दबा नबा, एवं सेवार सत्ता। आम जानिले जे चारोटी जाक गुण को नहीं मनीष आगु को जीव, आगु को जीव अर्थ भगवान को पाख आड़िकी जीव अग्रसर हब। बाहर केवल भितरे अर्थ तार सेवा भाव, तार सुरक्षा भाव, तार परिश्रम भाव, तार ज्ञान प्रति आग्रह, ज्ञान माने आग्रह जो आत्मज्ञान प्रति आग्रह, किंतु कर्म अभिव्यक्तिर धारा रे कौन से गोटे दिग प्राधान्य लाभ करे, किंतु बाहर को से गोटे निश्चित भाव तार अधिक कोटे हब। एमिति केही व्यक्ति नहीं जहाँ भितर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 25-25 भाग अच्छा बुझी होची। जहाँ कहा भितर कोटा टिके अधिक थिबो, से को तार टाइटल कथा पड़िनी एठी, तार टाइटल अनुसार कथा नुह, तार स्वभाव। कहार टिके क्षत्रिय स्वभाव बेसी थिबो, कहार टिके सेवा मनोवृत्ति बेसी थिबो, कहार टिके ब्राह्मण स्वभाव बेसी थिबो। परस्पर सहित आदान प्रदान सत्ता, कर्म और सेवार सत्ता, किंतु हाँ तेणु एवं जीवात्मा सहित आधारभूत प्रकृति संबंध को वैशिष्ट्य प्रदान कर। से जो जोटा जार अधिका जो कथाटा अच्छी सेटा तार जीवात्मा को डिजायर सोल को डेभलप करे। डिजायर सोल अभिज्ञता निये, परिपुष्ट हुए एवं प्रकृत जो असल सोल आड़ को व्यक्ति सत्ता को निये। जीवात्मा अनुभूति संग्रह करे, अभिज्ञता हासिल करे, परिपुष्ट हुए एवं से मूल जो आत्मा जहाँ को आम कहूँ सर्वव्याप्त, जहाँ को आम मूल सत्ता कहूँ दी सोल, जहाँ सोल सबुठी जे अच्छा तांको आड़ को निये। अर्थ किए संगीत माध्यम तांका आड़ को जाए, किए नृत्य माध्यम तांका आड़ को जाए, किए कृषि माध्यम जाए, किए शिल्प माध्यम जाए, विभिन्न माध्यम कारण जीवात्मा आसी थाए प्रति जन्म रे, जीवात्मा आसी थाए प्रति जन्म रे किछि किछि अभिज्ञता हासिल करिबा। तेणु रुचि भिन्न हुए, स्वभाव भिन्न हुए, कारण जीवात्मा थय करि थाए जे मु गले गोटे भल कृषक हेबी, थय करि थाए सेमती परिवेश हेले तार कृषि कर्म जनित चेतनार विकास रु से जो अभिज्ञता निये, से अभिज्ञता ताको साहाय्य करे मूल सोल आड़ को जीवा, दी सुप्रीम को आड़ को जीवा। तेणु कौन सी रुचिटा खराब नहीं, बुझा को हम जे ता भीतर जो तारतम्य ना सेटा नुहे। ए कामटा बड़, जे जोता सिलाई करुच्ची सी भी बड़, जी घंटी बजाऊँची घंटी बजेवा लोक को से कामटा भल लगे। तमें जोता सिलाई करवा लोक को आणिकी गाधे पाधे बसैब ताको भल लगे, से सान बड़ कथा किसी ना, ताको भल लगे। कारण सी चाहिए से सोल से बाट दे
ଆଗକୁ ଯିବ। ଖାଲି ଏଇ କଥା ନାହିଁ, ସବୁ କଥା। ଏଇଟା ସିନା ଉଦାହରଣ, ସବୁ କଥା ଜୀବନର। ଜୀବାତ୍ମା ଆଧାରଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମର ଜୀବାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ସିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବାକୁ। ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ। ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ରୁଚି ଅଛନ୍ତି। ରୁଚି ଭେଦରେ ସେ ଜୀବାତ୍ମା ତଦନୁସାରୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଚି ଯାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାଏ ନା, ସିଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ରୁଚି ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ ନ୍ୟାଚୁରାଲି। ଯିଏ ଯେଉଁ କାମଟା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ତାର ଅନ୍ୟ କାମ ଉପରେ ଟିକେ କମି ହେବ ନା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁ କାମଟା ସେ ତାର କରୁଛି, ସଙ୍ଗୀତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅମୁକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ 6 ତିଅଣ 9 ଭଜା ପରେ ଦେଇହେବ? କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେ ସାଧନା କରୁଛି, 4 ଘଣ୍ଟା ବସିଲା, ପୁଣି 6 ତିଅଣ 9 ଭଜା କରିବାକୁ ହେବ ନା ଖାଲି ଡାଲମାରେ? କିନ୍ତୁ ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ନହେଲେ ଏଇଟା ହବନି, ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ଓ ଖଟା ହବ, ହେଲେ ଓଟା ଆଣେ ଖାଟ ତାକୁ ଗଲା 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା, ତାର ସେଇଥିରେ ତାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଯାହାର ସେ ଯେଉଁଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ଗୋଟା ଆଡ଼ୁ ବଢ଼ିଲେ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରୟୋଜନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରଧାନ ଧାରାରେ ପ୍ରୟୋଜନରେ ନିୟୋଜନ କରେ। ବରଂ ସିଏ ଅନ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକି ସେଇ ମୂଳରେ ମିଶାଏ। ଯେଉଁଟା ତାର ବେଶୀ ଅଧିକ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ସିଏ ଯଦି ନାଚରେ ତାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ତଦ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁର ଯୋଡ଼େ କିଣିବ ନା। ଆଉ ସେ ଖୋଜିବ, ଏଇଟା ନୁହେଁ ସେଇଟା, ସେଇଟା ନୁହେଁ ସେଇଟା, ସେ ଖୋଜିବ। ତେଣୁ ତାର ସେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିବ। କିଏ? ଜୀବାତ୍ମା ତାର ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଟାକୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଭାବରେ ନିରୂପଣ କରି ଆୟୋଜନ କରିବ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ଉକ୍ତ ଧାରାଟିର ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ସେମିତି ହେଇଯିବ, ହବନି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହେଇଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବଟା ହେଇଯିବ। ସିଏ ଯେଉଁଠି ଧର ତାର ନାଚିବାର ଇଏ ଅଛି, ଷ୍ଟେଜରେ ନାଚିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାର ମଧ୍ୟ ଏଠି ନାଚିବ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ। ଟିକେ ଲୋକ ହସା ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ତାର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଖାଲି ନାଚିବ ନାହିଁ, ସବୁ କଥା। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥୂଳ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ନମନୀୟ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରେ ଏବଂ ଏହି ଧାରାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ 3ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରିଥାଏ। ହେଲା ସେ ହେବ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଲେ ଆର 3ଟା ଯାକ ଶୂନ ହେବନି, ଟିକେ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟାକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ। ଭାରି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଧର ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ତାର ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସଙ୍ଗୀତର ବ୍ୟବହାର କରେ। ମନର ଅସୁସ୍ଥତା ହେଉ ବା ଏପରି ସଙ୍ଗୀତ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ସଙ୍ଗୀତ କରୁଥିବା ଲୋକ କହନ୍ତି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ହାରମୋନିୟମଟା, ମୋତେ ଜର ଲାଗୁଥିବ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇଦେବି,
जर सियाड़ू नमस्कार भी पड़ेब खाली हारमोनियम कथा नहीं सब कथा से तेणु से कहते से हेले अन्य धारा गुड़ाक जड़े खाली संगीत निजर नुहे धर संगीत माध्यम सेवा केमती करहब बुझा दरकार से कहते जोटा अधिक हो गला ता द्वारा उणा होता जिनस गुड़ाक प्रभावित हो अर्थ जड़े संगीत शिल्पी अन्यर असुस्थता को भूले दे पार संगीत माध्यम भूले हेबनी गोटे नृत्य हो जड़े कष्ट पाँच चाहिए तार मनटा दर्शक भाव तार नृत्य शिल्पी गोटे दर्शकर मन कष्ट को शरीर कष्ट को ता नृत्य द्वारा कमे पारला कि नहीं तेणु सी कहते एक कथा मनीष कर धारा को तीनोटी शक्ति को धारा अन्य तीनोटी शक्ति को से विकसित करिपरि कर्म और सेवार प्रेरणा को यथायथ भाव अनुसरण कले ताहा ज्ञान को पुष्कल शक्ति को वर्धित करे परस्पर मध्य घनिष्ठता सामंजस्य को संबंधर कौशल और परंपरा को कार्यकारी करिबारे उपयुक्त करे कहले ये इंटरकनेक्टेड हो गले समस्ते इंटरकनेक्टेड किंतु गोटे टिके अधिका हम आउ तीन टा कम हेबे किंतु आर तीन टा मध्य से गोटिक द्वारा विकसित होबार सुजोग पाइबे चतुर्मुखी देवतार प्रत्येकटी विभिन्न मुख्य स्वभावटी तत्वटी अन्य तीनोटी द्वारा प्रसारित और समृद्ध हुए तेणु कहले चतुर्मुखी देवता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार देवता नहीं देवता माने एमती घंटी बजा देवता कहनी मो दिव्यत्व अच्छी चार्टा भितर दिव्यत्व अच्छी खाली जे ज्ञान भितर दिव्यत्व ना चार्टाक देवतार प्रत्येकटी दिग अन्य तीनोटी द्वारा प्रसारित और समृद्ध इंटर कनेक्टेड प्रत्येक यही भाव ताहा पूर्ण सिद्धि अव्यहत यही क्रम विकास गुणत्रयर धर्म अनुसरण करे ये जो क्रम विकास हम ना निजर स्वभाव द्वारा सी गुणत्रय द्वारा सत्वगुण रजगुण तमगुण ये अच्छी कहीं ये जो गुण गुड़ाक स्वभाव को नियंत्रण करुच्ची ये कहते रजगुणी स्वभाव लोक ये तमगुणी स्वभाव लोक सी हूँ सत्वगुण स्वभाव लोक से स्वभाव अनुसार तार स्वधर्म नियंत्रित है ये समस्त इंटरकनेक्टेड है ताको अग्रगति करे यही क्रम विकास गुणत्रयर धर्म अनुसरण करे ज्ञानमय सत्तार धर्म तामसिक भाव अथवा राजसिक भाव अनुसरण करा जाई पारे सी इंटरकनेक्टेड ज्ञान हेले टिके राजसिकता आसीଯିव तामसिकता भी आसीଯିव एपरिक साधु सन्यासी मानकर मध्य तामसिकता अच्छी ना नहीं अच्छी राजसिकता अच्छी कि नहीं अच्छी विश्वामित्र हूँ कि से अष्टावक्र हूँ जेड़े बड़ ऋषि समस्त भी तामसिकता रोचे कि राजसिकता रोचे से सबू एमती ज्ञान पार्श्विक और तामसिक भाव अर्थात समुच सात्विक भाव अनुसरण करापरे कर्म और सेवार धर्म को प्रबल राजसिक अथवा सुंदर उदार सात्विक भाव अनुसरण करापरे सेवा को सेमती क्या जड़े सात्विक स्तर को नहीं जापर भगवान को सेवा करुच्ची बोली भावी ताकू भगवान भावी कल्पना करी अनुभव करी से सेवा कार्य को राजसिकता स्तर रु सात्विक स्तर को नहीं पारिबनी सेवा द्वारा सेवा मनोभाव द्वारा निजर स्वभाव को राजसिकतार चिन्ह कौन आडंबर प्रशंसा प्रतिष्ठा सर्टिफिकेट एगुड़ाक हूँ राजसिकतार लक्षण तेणु सेवा को माध्यम करी राजसिकता बाट देई जड़े सात्विकतार पहुँची पार कि नहीं सेठी से कह सात्विक मोर दरकार कौन से कह मो तो भगवान सेवा करुच्ची तो उत्तीर्ण हो जाइए राजसिकतारू तेणु सी भगवान को सहित जोड़ी हो जापर चेतनार माध्यम हम तार सेवा तेणु
ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ସେବା ନୁହେଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇଏ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ଖାଲି ମୋ ପରିବାରରେ ଭଲ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। କୃଷି ଦ୍ୱାରା ହେଲା, କୃଷି ଦ୍ୱାରା ବି ସାତ୍ଵିକତା ଆସିଲା। ଶିଳ୍ପ, ହଁ ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି, ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରୁଛି, ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କେତେ କେତେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି, ଖରାପ ହେଇଗଲା ମାନେ ଏଇଟା ହେବନି, ନା ନା ଏଇଟା ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ସାତ୍ଵିକତାକୁ ଯାଇପାରିବ ନା ନାହିଁ। ରାଜସିକତା ମାଧ୍ୟମ ହଉ ପଛେ, ରାଜସିକତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ପ୍ରଶଂସା ଯଶ ମିଳିଲା, ତାପରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ କହିବ ମୋର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ ମହାରାଜା, ତାଙ୍କରି କାମ ମୁଁ କରୁଛି, ଏ ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ସ୍ୱଧର୍ମର ଧାରାରେ ଉପନୀତ ହେବା, ଜୀବନ ପଥରେ ଉକ୍ତ ଧାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ତହିଁରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା, ଏହା ହିଁ ହେଲା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ। ଅତଏବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ୱଭାବକୁ ମୂଳ କରି ଆଗକୁ ଯିବା, ମାଇନସ୍ କରି ନୁହେଁ, ମୂଳ କରି, ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ କରି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ କରି ଦୌଡ଼ିବା। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ତ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ିବ କେମିତି? ପଡ଼ିଯିବନି। ମୁଁ ଶୂନ୍ୟରେ 2 ଗୋଡ଼ ଏମିତି ରଖିକିରି ଦୌଡ଼ି ହେବ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କର୍ମଶୀଳ ସତ୍ତା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ, ଅଥବା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମୀର ଭାବ ରହିଛି, ତାହା ଶ୍ରମ ଦିଗରେ, ସେବା ଦିଗରେ, ଭାଗବତ ପ୍ରେରଣାକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ ଦିଗରେ, ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଜୀବନ, ସଂଘର୍ଷ ଶକ୍ତିର ଜୀବନ, ଅଥବା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଉତ୍ପାଦନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆମେ ସବୁ ବୁଝିଲେ ଏ ସବୁ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ୍, ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ସେବା କରାଯାଇପାରେ। ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁଟା ଊଣା ଅଛି, ସେ ଊଣା ଅଧିକ ମିଶି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ। କେବଳ ଜଣେ ଯେ ଏଇ କାମଟା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଏଇଟା ବଡ଼ କାମ, ଏଇଟା ସାନ କାମ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏ ଚତୁର୍ବିଧ କ୍ରିୟାର ଦିବ୍ୟତମ ରୂପାୟଣରେ ଏବଂ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଓଜସ୍ୱୀ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ରୂପାୟଣରେ ଏବଂ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଓଜସ୍ୱୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶକ୍ତିରେ ଉପନୀତ ହେବା ହିଁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ସମୁଚ୍ଚ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସିଦ୍ଧିର ଦ୍ରୁତତମ ଉଦାରତମ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରଶସ୍ତ ଦ୍ୱାର। କହିଲେ ଏ ସବୁ କଥାର ରୂପାନ୍ତର କରିହବ, ସେବାର ରୂପାନ୍ତର କରିହବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ, ଶ୍ରମର ରୂପାନ୍ତର କରିହବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ରୂପାନ୍ତର କରିହବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବନର ଧାରାରେ ସାନ କି ବଡ଼ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ହେବ କେମିତି? ଜୀବାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅନୁଭୂତି ନେବାକୁ ଆସିନି। ସତ୍ୟର ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହା କରିପାରୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱଧର୍ମର କ୍ରିୟାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଭଗବାନଙ୍କର, ବିଶ୍ୱପୁରୁଷଙ୍କର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାତ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ପରିଣତ କରିପାରୁ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଭାବି ତାଙ୍କରି ପୂଜା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କରି ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ, ସେ ଯେଉଁ କାମ ହେଉ, ଘର କାମ ହେଉ, ବାହାର କାମ ହେଉ, ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପ କ'ଣ ବାଣିଜ୍ୟ, ସେ ଯାହା ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ଯାହା କାମ ହେଉ, ସେ ଯାହା ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବିକିରି କରିପାରୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସମଗ୍ର କର୍ମକୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିପାରୁ। ସେତେବେଳେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଗୁଣତ୍ରୟର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା ମାନେ ବୁଝି ହେବ ଯେ ସେ ହେଇଗଲା ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ। ଆମମାନେ ଏହା
ସେହିପରି ଆମେମାନେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗ ସକଳ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧର୍ମର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। କଥାଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏମିତି ବୁଝେଇଲେ ଶେଷକୁ। ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ଅର୍ଥ ସର୍ବଧର୍ମ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଧର୍ମ ଯାହା ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଛି, ଯାହା ଅହଂ ଭିତ୍ତିକ ହେଇଛି, ଯାହା ମୁଁରେ ଅଛି, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି କେମିତି ହେଲା, ମୁଁ ଚିତ୍ରଟା କରିଛି କେମିତି, ଏଇଥିରୁ ଉଠି 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 ସେ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ତାଙ୍କର, ଏ ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କର, ଶୁଳି ତାଙ୍କର, ଚିତ୍ର ତାଙ୍କର, ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱଧର୍ମ ସ୍ୱଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୁ ଉଠ, ଉପରକୁ ଉଠ। ଅର୍ଥ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ତମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଛ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବୋଲି ଭାବ। ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କରାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାହା ହିଁ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱପୁରୁଷ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ଜୀବକୁ ବିଶ୍ୱଗତ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ବିଶ୍ୱଗତରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନା ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ଗୀତାର ଆଦେଶ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱକର୍ମଣା ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଅର୍ପଣ ଯେପରି ହୁଏ ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଓ ପ୍ରକୃତିର ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସକଳ ସୃଷ୍ଟ ଧାରା କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କାରଣ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆସିଛି ନା, ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆସିଛି କ'ଣ ରୋଷେଇ ନା, ଆସିଛି କ'ଣ କୃଷି ଶିଳ୍ପ, ଆସିଛି କ'ଣ, ସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ସିଏ ହିଁ ସବୁ କଥାର ଆୟୋଜକ, ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ସିଏ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, କରି ଇଏ ସବୁ ଲୀଳା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରୟୋଜନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦରକାର। ସିଏ ଗଛ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ କଢ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଫୁଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଝଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଝଡ଼ଉନାହାନ୍ତି ଝଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଲାନି। ସିଏ ପୁଣି ବିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ କଢ଼ିକୁ ଫୁଲ କରି 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 ଏମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହଉ ଝଡ଼ିବ। ସିଏ ଏମିତି ମଣିଷକୁ ତା ସ୍ୱଧର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ବାଟ ନେଇ 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 ଗୋଟେ ଏପରି ତିଆରି କରିବେ ଯେ ଦିବ୍ୟମାନବ ସେ ଆଉ ମରିବ ନାହିଁ। ମରି 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 ସେ ରାବିଡ଼ି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରଟା ନ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହେ ନାଇଁ ମୋର କ୍ଷୀରକୁ କ୍ଷୀର ରହିବ, ରାବିଡ଼ିକି ହବ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ସକଳ ସଂକଳ୍ପ ସତ୍ତା ଓ ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୋଇ ଉଠିବା ନିମିତ୍ତ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସାଧନ। ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେବା। କେଉଁଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ? ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ମିଳିଛି ତାରି ବାଟରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଦାଢ଼ିତା ଭକ୍ତିରେ ଏମିତି କେତେ ଅଛି, ସିଲେଇ କରୁଛି କହିଲା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲେଇ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ସିଲେଇ ତାଙ୍କର, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର, ସବୁ ତାଙ୍କର। ତାହା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ହେବା, ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରର ସତ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ଯେପରି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଓ କୃତ୍ରିମ ଆଦର୍ଶ ସହିତ ଏକ ପ୍ରକାର ଆପୋଷ ନ ହୁଏ। ଏ ବାହାର କଥାଟା ସେଠି ଏତେ ଆଉ କାମ କରିବନି, ସେଟା ଭିତର ହେଇଯିବ। କର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱଧର୍ମ ସବୁ ଭିତରୁ ହେବ, ଆଉ ବାହାର ହେବ, ବାହାରୁ ଭିତରୁ କଥାଟା ଯିବ। ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଅର୍ଥ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ବାହାରେ ଅର୍ଥ ମୋ ନିଜର,
ଗୀତ ମୁଁ ଗାଉଛି, ସିଏ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୀତ ତାଙ୍କର। ନା ଶୁଣୁଛି କିଏ? ନା ସିଏ। ନା ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ନା କିଛି ନୁହଁ ହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ନା ତମେ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟ? ନା ହଁ ଶୂନ୍ୟ। ନା ଶୂନ୍ୟତା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅନ୍ୟ ନାମ। ସେଇ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟତା, ମୁଁ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କେହି ନୁହେଁ, ଗୀତ ସିଏ, ଗାଇବା ଲୋକ ସିଏ, ଶୁଣିବା ଲୋକ ସିଏ, ତେଣୁ ମୁଁ କେହି ନୁହେଁ, ସେତିକି ବେଳର ଯେଉଁ ଚେତନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା। ଆମମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନ୍ତଃପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଅନ୍ତରତମ ସତ୍ୟର ଅନୁସରଣ ତା ଯଥା ସମୟରେ ଆପାତ ଅତିଚେତନ ପରାପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃପୁରୁଷଙ୍କ ଅମୃତ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଇ କରିବ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ଫିଟେଇବ। ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ, ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସିଂହ ଉଠିବ? ନାହିଁ। ତାଙ୍କର 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 ସେ 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 ଖାଲି ଘୋଷି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ କହୁଛି, ଏତେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଉପକାର ହେବ। ଟିକିଏ ହଉ ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଉପକାର ହେବ। ମୁଁ 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 ହେଲେ ଚେତନା ଆଉ ବଢ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଅଛି ନା, ମୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ ନ ରଖିଲେ ଦୌଡ଼ିବ କେମିତି? ଚାଲିବ କେମିତି? ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ତ ହେଲେ ତା ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଆଗ ଷ୍ଟେପ୍ ଦରକାର ନା। ସେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ହେଉଛି ମୁଁ। ସତ୍ୟ ଅନୁସରଣ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନ୍ତଃପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ସେଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟସତ୍ତା ସହିତ ସର୍ବଭୂତ ସହିତ ଏକତ୍ୱରେ ବାସ କରିପାରୁ। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କରରେ ଯଦି ଅନୁଭବ ହେଇଯିବ, ମର୍ମେ ମର୍ମେ ପୁରା ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲେ ହେବ। ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ହେବ? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲେ କାହାର ହେଇନି ମ, ସିଏ ହେଲେ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ସିଏ ସେତେବେଳେ ସର୍ବଭୂତ ସହିତ ଏକତ୍ୱରେ ବାସ କରିପାରୁ। ଆଉ କାହା ଭିତରେ ଅଲଗା ନାହିଁ। ସବୁ ସେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଏସବୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ, ଗଛ ଭିତରେ ନିଜକୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଗଛ, ଏସବୁ ଏମିତି ଦେଖି ହେବ। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ସର୍ବଭୂତ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଅମୃତ ଧର୍ମର ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ଅନବଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସେଇ କର୍ମ ସେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ। କେତେବେଳେ? କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ, ମୁଁ ମୋର କିଛି ନୁହେଁ, ଏପରିକି ଆମେ ଆମର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କର। କହୁଛି ସେତେବେଳର ନୃତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ରହିବ। ନୃତ୍ୟ ରହିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ନୃତ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ନୃତ୍ୟଟା ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇଗଲା ବେଳେ ସେ ନୃତ୍ୟ କର୍ମଟା ନାଁ ହେବ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ। କର୍ମ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ଆମେ ଆମରରେ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଅଦିବ୍ୟ କର୍ମ ହୋଇକରି ଅଛି। ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଇ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଭାବରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଏତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏତେ କଥା ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ଲୋକରେ ନାହିଁ। ଶ୍ଲୋକରେ ଅତି ଟିକିଏ 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 ଠାରେରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଏତେ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ତମର ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ହେବ, ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ଼ ମୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସେହି କର୍ମଟା ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମ।